अटल बिहारी वाजपेयी जड़े राजनेता वक्ता एवं प्रसिद्ध हिंदी कवि थिले। स्वाधीन भारतर 10म प्रधानमंत्री भावे मोट से 3 थर कार्यभार संभाली। वाजपेयी अविवाहित थिले। वाजपेयी को जड़े उदारवादी नेता भावे विवेचित करा जाए। जय जगन्नाथ बंधुगण, मु चिन्मय आपण को स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल ओडिया ज्ञान को। आम चैनल को समर्थन करने दयाकोरी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। प्रारंभिक जीवन। अटल बिहारी वाजपेयी 1924 मसीहा डिसेम्बर 25 तारिख में ग्वालियर एक ब्राह्मण परिवार जन्मग्रहण करथिले। वाजपेयी पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश आग्रा जिलार प्राचीन बटेश्वर मूल निवासी। कृष्ण बिहारी जड़े कवि और से निज गाँव में शिक्षकता कार्य करुथिले। वाजपेयी माता नाम थिला कृष्णा वाजपेयी। महात्मा रामचंद्र वीरଙ୍କ द्वारा रचित अमर कृति विजय पताका पढ़ी वाजपेयी जीवन गति बदली जाइथिला। से स्नातक डिग्री ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज प्राप्त करथिले, जहाँ वर्तमान लक्ष्मीबाई कॉलेज नाम जना। छात्र जीवन में से आरएसएस स्वयंसेवक होइथिले एवं सेबेठारु राष्ट्रीय स्तर में तर्क प्रतियोगिता भाग नेउथिले। से कानपुर डीएवी कॉलेज राजनीति विज्ञान में एमए परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होइथिले। एमए परे से कानपुर रे एलएलबी पढ़ा आरंभ करथिले। तेबे मझिरु पाठपढ़ा छाड़ी संघ कार्य निष्ठार सह लागिथिले। साहित्य जीवन। से दीर्घ वर्ष धरी राष्ट्रधर्म, पंचजन्य, वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना जड़ित पत्र पत्रिकार संपादना करथिले। वाजपेयी काव्यगुण वंशानुगत भाव प्राप्त होइछि। विभिन्न कवि सम्मेलन में जोगदेवा अवसर में से पिलादिनु कविता लिखिबा आरंभ करथिले। तांकर प्रथम कविता थिला ताजमहल। तांकर संघर्षमय जीवन, परिवर्तनशील परिस्थिति, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जेल जीवन आदि तांको काव्य कवितारे प्रकाश पाइछि। तांकर कविता संकलन मेरी 51 कविताएं बेस लोकप्रियता हासिल करिछि। प्रसिद्ध फिल्म प्रयोजक यश चोपड़ा वाजपेयी केतक कविता को नहीं तैयारी करिसेंती एक आल्बम अंतर्नाद। एथिरे कविता गुड़िक संगीत रूप देइसेंती गजल गायक जगजीत सिंह। लोकसभा रे तांको वक्तव्य को अमर बलिदान नाम रे संग्रहित करा जाइछि। क्या खोया क्या पाया, श्रेष्ठ कविता और नया दिशा प्रभृति कविता ग्रंथ एवं बिंदु बिंदु विचार, ना दैन्यमं ना पलायनं एवं नई चुनौती नया अवसर प्रभृति गद्य रचना करिसेंती। राजनैतिक जीवन। से स्वाधीनता संग्राम रे जोगदे 1942 रे जेल जाइथिले। 1975 रे इंदिरा गांधी को निर्वाचन को अलाहाबाद हाईकोर्ट असिद्ध घोषणा पर से जरूरीकालीन परिस्थिति जारी कले एवं देशर सब तुंग विरोधी नेता मान को गिरफ्त करागला। वाजपेयी मध्य 22 मास काल कारावरण करने को पड़ता। भारतीय जनसंघर प्रतिष्ठाता मध्य वाजपेयी अन्यतम। जनसंघ पर भारतीय जनता पार्टी नाम राजनैतिक दलर मान्यता पाइथिला। 1968 रु 1973 पर्यंत वाजपेयी जनसंघर अध्यक्ष रहिथिले। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय परामर्श में से राजनीतिर पाठ पढ़ी। 1957 रु 2009 पर्यंत से 9 थर लोकसभा को निर्वाचित होता बेले राज्यसभा को 1962 और 1968 रे 2 थर निर्वाचित होई मझिरे मात्र 1.5 वर्ष को छाड़देले संसद में 50 वर्ष अधिक काल सदस्य होई रहिसेंती। भारत वर्ष से एकमात्र सांसद जे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली 4टी राज्य संसद को निर्वाचित होइछंती। से लगातार लखनऊ निर्वाचन मंडल 6 थर विजयी होइछंती। 1955 प्रथम करी से लोकसभा निर्वाचन लड़ी परास्त होइतिले। 1957 अनुष्ठित द्वितीय साधारण निर्वाचन में वाजपेयी मात्र 33 वर्ष बयस उत्तर प्रदेश बलरामपुर लोकसभा आसन जनसंघर प्रार्थी भाव जीति लोकसभा को प्रथम करी जाइतिले। सेतेबेले से जो भाषण देइतिले ताहा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा उच्च प्रशंसित होइतिला। एपरिक नेहरू कहितिले एही युवक जनक दिने भारतर प्रधानमंत्री हेब। 1959 रु 1977 पर्यंत जनता पार्टी प्रतिष्ठा हेबा जाए वाजपेयी 20 वर्ष धरी जनसंघ संसदीय दलर नेता थिले। मोरारजी देसाई सरकार रे से 1977 रु 1979 पर्यंत वैदेशिक मंत्री थिले। तांको विवृत्ति आपण बंधु मानकु परिवर्तन करिपारिबे मात्र पड़ोशी मानकु परिवर्तन करिपारिबे नाही आज वैदेशिक नीतिर एक जनप्रिय विवृत्ति भाव ख्यात होइछि। वाजपेयी प्रथम विदेश मंत्री थिले जे कि जातिसंघ रे हिंदी रे भाषण दे भारत को गौरवान्वित करथिले। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह परे वाजपेयी अण कांग्रेस प्रधानमंत्री भाव सबुठारु अधिक दिन दायित्व तुलाइछंती। 1996 वाजपेयी प्रथम थर लगी प्रधानमंत्री भाव दायित्व संभाली। तेबे से 13 दिन प्रधानमंत्री पद ही रही पारिथिले। 1998 से 13 मास में प्रधानमंत्री होइथिले
ଏହାପରେ 1999ରେ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1979ରେ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏବଂ ମୂଳ ଜନସଂଘର ନେତାମାନଙ୍କର ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଏହି ଦୈତ୍ୟ ସଦସ୍ୟତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିବାରୁ ଅଟଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖ, ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ଓ ବଲରାଜ ମାଧବ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଠନ କଲେ। 1980 ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ବିଜେପିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପାର୍ଟି 1984ରେ ମାତ୍ର 2ଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 1996ରେ 161ଟି ଆସନ ଲାଭ କରି ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ 13 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 1998ରେ ଭାଜପାର 182ଟି ଆସନ ସହିତ 24ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମୁଖ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଅଟଳଜୀ 13 ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଜୟଲଳିତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାମୁଖ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାରୁ ଅଟଳଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଲୋକସଭା ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ଭୋଟରେ ସରକାରର ପତନ ଘଟିଲା। ପୁନଶ୍ଚ 1996ରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସହ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମୁଖ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଲା ଓ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। 2004 ମଇ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଥିଲେ। 1998 ମଇ 13ରେ ପୋଖରାନଠାରେ କରାଯାଇଥିବା ଅପରେସନ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସଫଳତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ବିଶ୍ୱର ହାତଗଣତି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ସାମିଲ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଏଭଳି କୌଶଳରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷା କରାଇଲେ ଏହାର ସୂଚନା ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିନଥିଲା। ସେ 100 ବର୍ଷର ପୁରାତନ କାବେରୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ବାଜପେୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜମାର୍ଗ ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ବିକାଶ, ନୂଆ ଟେଲିକମ୍ ନୀତି ତଥା କୋଙ୍କଣ ରେଳବାଇର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି, ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। 1999ରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଓ 2001ରେ ସଂସଦ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ବାଜପେୟୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା। 2001ରେ ଗୁଜରାଟ ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋଦି ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ରାମ ଓ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲାଗି 1999 ଫେବୃଆରୀ 19ରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲାହୋର ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ବସ୍ରେ ବସି ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ। 1999 ଫେବୃଆରୀ 21ରେ ବାଜପେୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ଶରିଫଙ୍କ ସହ ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାବଳୀକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 1999 ମଇ ଓ ଜୁଲାଇରେ କାର୍ଗିଲ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ପରଭେଜ ମୁଶାରଫ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଜପେୟୀ ଏହି ବସ୍ ସେବାକୁ ବାତିଲ କରିନଥିଲେ। ତେବେ 2001 ଡିସେମ୍ବର 13ରେ ସଂସଦ ଉପରେ ISIର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହି ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ସୀମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ 2003 ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ଏହି ବସ୍ ସେବା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2004ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୁରା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଉଦୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନ୍ଡିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା। ତେବେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ବାଜପେୟୀ କ୍ରମଶଃ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନ। ଦେଶ ପ୍ରତି ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 2014 ଡିସେମ୍ବର 25 ତାଙ୍କ 90ତମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ସୁଶାସନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ନବନିର୍ମିତ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାମରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ପୁରସ୍କାର। ଭାରତରତ୍ନ 2014ରେ, ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ପୁରସ୍କାର 1994, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଂସଦ ପୁରସ୍କାର 1994, ଭାରତରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ପୁରସ୍କାର 1994, କାନପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନଜନକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି 1993 ଏବଂ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ 1992। ବାଜପେୟୀ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2018ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:05 ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମତାମତ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ଅଛି ତେବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଅନୁରୋଧ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।